الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی ہے اور تشریف آوری ہوئی ہے. ربیع الاول کے مہینے میں تمام مساجد کے اندر سیرت کے تعلق سے ہی گفتگو ہوتی ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے، اور آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی نسبت سے اور مناسبت سے گزشتہ ہفتے آپ علیہ السلام کا بچپن اور آپ کا حسن و جمال اور آپ کی خوبصورتی اور آپ کے چہرے پر نورانیت کیسی تھی، اس کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی. ہم سب کو معلوم ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات عطا کیے ہیں، اللہ رب العزت نے جو معجزات اور کمالات عطا کیے ہیں، وہ کسی اور نبی کو اللہ نے عطا نہیں کیے. ظاہر سی بات ہے، جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے افضل ہوتا ہے، بلند ترین ہوتا ہے، عظمتوں والا ہوتا ہے، شان والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہ ٹیلنٹ اور وہ کردار اور وہ کمالات عطا کرتے ہیں کہ دنیا اس کو دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہے، اور اس کے کمالات کے آگے ساری کتابیں فیل، اس کے کمالات کے آگے ساری ٹیکنالوجی فیل، اس کے کمالات کے آگے سارا سائنس فیل ہو جاتا ہے جب وہ آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتا ہے. اور زندگی کو پڑھنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ سائنس اس بات کو نہیں مانتا، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صادر ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. وہ مانتا ہے اس بات کو کہ ٹیکنالوجی اس قدر نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے واقعات کو پڑھتا ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے وہ اس بات پر کہنے پر قادر اور راضی ہو جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے آگے ساری ٹیکنالوجی ختم ہے، سارا سائنس ختم ہے، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی، ساری دنیا کا دماغ، ساری دنیا کی قوت ایک طرف ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ایک طرف ہیں. تو آج وہ کچھ کمالات آپ علیہ
वस्सलाम के ताल्लुक से जिक्र करने, जिसमें आपकी शान और आपकी अज़मत को गोया के बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का क्या कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं, मक्का से मदीना हिजरत होती है, राशन ख़त्म हो जाता है, खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु साथ में हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मालूम हुआ कि रास्ते में एक जंगल में एक बुढ़िया रहती है जिसका नाम उम्मे माबद अहादीस के अंदर है, सारी किताबों में हदीस मौजूद है और मशहूर व मारूफ हदीस है। उम्मे माबद रज़ी अल्लाहु अन्हा मेहमान नवाजी में बड़ा अनोखा निराला अंदाज रखती थी, मेहमान नवाजी उनकी सिफत थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को मालूम था तो सोचा कि खाने के लिए कुछ नहीं है, चलो रास्ते में उम्मे माबद का घर पड़ता है, उसके घर तशरीफ़ ले जाते हैं, कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ पीने को मिल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ़ ले जाते हैं। ये आपके कमालात का तज़किरा है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए। हज़रत उम्मे माबद घबरा गई। घबरा किस लिए गई? मेहमान के आने से नहीं, घबरा इसलिए गई कि मेरे मुक़द्दर में मेहमान नवाजी तो है, लेकिन इस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं, देने के लिए कुछ नहीं है, पानी के अलावा कुछ भी मुयस्सर नहीं है। उनका शौहर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। सोचा कि क्या करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ लाओ, कहा कि कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी को नहीं जानती थी वो, जब तक नहीं जानती थी, कहा कि कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बर्तन खाली पड़े हुए हैं। इस हदीस को जब लिखा जाता है, लिखने वाले बड़े मजे से इसको लिखते हैं क्योंकि बड़ी लंबी तफसील हदीस है, जिसका खुलासा बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सामने एक बकरी जो बहुत लागिब, बहुत कमजोर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उम्मे माबद, इस अगर तुम इजाजत दो तो इसका दूध दो लूं। हजरत उम्मे माबद हंसने लगी कि इसका दूध कैसे दोगे, पिछले 2 सालों से ये दूध नहीं दे रही, कमजोर है, नहीफ है, हमने इसका दूध 2 सालों से नहीं पिया, कमजोर हो चुकी है, इसका दूध कैसे निकल जाएगा? इसका दूध नहीं निकलेगा। अल्लाह के नबी ने फिर अर्ज किया कि आप इजाजत दो तो मैं दूध दो लूं। उम्मे माबद ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है, यही आरज़ू है, तो आपकी मर्जी है, आप चले जाएं और दूध दो लें, मुझे मालूम है कि वो दूध देने वाली नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बकरी के पास जाते हैं, अपने दस्ते मुबारक रखते हैं। किताबों के अंदर, अहादीस की तमाम किताबों में लिखा है कि बकरी के थनों के अंदर दूध उतर गया, और यहाँ तक लिखा है कि वो बकरी टांग को चौड़ी करके खड़ी हो गई, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध निकालने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध निकाला और इतना निकला कि उम्मे माबद के घर में जितने बर्तन थे तमाम के तमाम बर्तन भर गए। उम्मे माबद ने भी पिया, अब हजरत अबू बकर ने भी पिया, अल्लाह के नबी ने भी पिया, तमाम के तमाम सेर हो गए, और बर्तन जू के तू जितना पानी, जितना उसमें दूध था, वो बर्तन दूध से भरे हुए रखते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए। उनके शौहर शाम को आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि हमारे यहाँ तो दूध देने वाली कोई इस वक्त बकरी भी नहीं थी, इतना ज्यादा दूध कहाँ से आ गया? उसके बाद उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक तफसीली वाक़या बयान किया है, और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम से, बालों से लेकर कदम तक आपका हुलिया कैसा है, आपकी सूरत कैसी है, आपका जिस्म कैसा है, आपकी आँख कैसी है, पूरा तफसीली वाक़या हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह अन्हा ने खींच कर बयान किया। तमाम मुहद्दिसीन ने जब उसको लिखते हैं तो लिखने वाले हो और उसकी जब तशरीह करते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े बेहतरीन अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को, आँखों को, भौरों को, यहाँ तक के कदमों को जिक्र करते हैं कि उम्मे माबद ने क्या नक्शा खींचा है, दुनिया उसको बयान नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने लिखे हैं अहादीस में जो उन्होंने बयान किए हैं कि दूसरा कोई नहीं कर सकता। मशहूर मारूफ हदीस। यहाँ पर हमें क्या बताना था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात देखिए कि आपके दस्ते मुबारक से वो बकरी जो अब तक दूध नहीं दे रही थी गुज़िश्ता 2 सालों से, और नहीफ और कब्ज़
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कमालात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिए हैं, यकीनन दूसरे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो कमालात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कमालात दिए गए, बल्कि यहाँ तक आपके कमालात थे, मेरे और आपके जिस्म से पसीना आता है तो खुशबू की बजाय बदबू आती है। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपके जिस्म से जो पसीना आता है उससे बास और बदबू नहीं बल्कि उसकी खुशबू आती है। हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, मेरी वालदा आई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसीना टपक रहा था। मेरी वालदा ने उस पसीने को जमा किया और एक शीशी के अंदर बंद करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया, क्या कर रही हो? फरमाया, आपके पसीने से जो खुशबू आती है दुनिया की किसी और इतर में और वो खुशबू नहीं है। आपके पसीने की खुशबू मुझे दूर से महसूस हो जाती है। यहाँ तक कि किताबों के अंदर लिखा है कि अल्लाह के नबी को आपने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी को इतनी शान वाला बनाया था, इतनी अजमत वाला बनाया था कि जिस रास्ते से चलते थे खुशबू से पहचान लिया जाता था कि अल्लाह के नबी यहाँ से गुजरे, अल्लाह के नबी यहाँ से गुजरे हैं। जिसके जिस्म की पसीने से खुशबू आती हो वो नबी कितनी शान वाला है, वो नबी कितनी अजमतों वाला है, वो नबी कितना आला है। हजरत इक्रिमा रज़ी अल्लाहु अन्हु जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब तक वो इस्लाम नहीं लाए थे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आप अपने आप को नबी कहते हैं, जो पत्थर मुझे सामने नजर आ रहा है उस पत्थर को अपने पास बुलाएं, उस पत्थर को अपने पास बुलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया पत्थर को, पत्थर जो कोने में था, जो समंदर के और पानी के दूसरे किनारे पर था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आपके कदमों में आया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जाने का हुक्म फरमाया तो वो पत्थर अपनी जगह से दोबारा उसी जगह पर चला गया जहां पर वो मौजूद था। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात के शजर व हजर भी आपको सलाम किया करते थे, पत्थर आपके हुक्म की ताबेदारी करते थे, पत्थर आपकी इताअत करते थे। और यहाँ पर मुहद्दिसीन ने ये नुक्ता लिखा है कि ए मुसलमानों अपने आप को समझो, जिस नबी की इताअत पत्थर करते हो, जिस नबी की फर्माबरदारी शजर व हजर करते हो, जिस नबी की फर्माबरदारी चांद और सूरज करते हो, जिस नबी की फर्माबरदारी ज़मीन और ज़मान करते हो, जिस नबी की इताअत और फर्माबरदारी मकीन और मकान करते हो, क्या इंसानों को उसकी इताअत नहीं करनी चाहिए? क्या मुसलमानों को और मोमिनों को उनकी इताअत नहीं करनी चाहिए? पत्थर उसकी इताअत कर रहे हैं, शजर उसकी इताअत कर रहे हैं, उसका कहना मान रहे हैं, जानवर उसकी इताअत कर रहे हैं, जानवर उसकी फर्माबरदारी कर रहे हैं। ये मुसलमानों को पैगाम है कि पत्थर, शजर, हजर, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, ये आपकी इताअत करने को अपने को फख्र महसूस करते हैं। मुसलमानों को क्या हो गया? जिनको शरीयत दी गई, जिनको किताब दी गई, जिनके लिए नबी भेजे गए, अगर वो अपने आप को नबी से दूर रखेंगे, नबी की इताअत से अपने आप को दूर रखेंगे, नबी की फर्माबरदारी से अपने आप को दूर रखेंगे, तो याद रखो वो दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, ना आखिरत के अंदर कामयाब हो सकते हैं। दुनिया की कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी हो, नबी के तरीके में है, नबी की इताअत पर है, नबी की फर्माबरदारी पर है। ये हमें गोया के आपके कमालात से, आपके मुअजिज़ात से, आपकी सिफात से हमें गोया के ये पैगाम मिल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर के अंदर एक सहाबी है हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी तलवार टूट गई, उनकी तलवार टूट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई है, किसी के पास ज़्यादा भी नहीं, यानी किसी के पास दो तो मैं मांग लूँ, किसी के पास ज़्यादा भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल देखिए कि आपने दरख्त की एक टहनी ली और उस टहनी को तोड़ा और उस कमची और डंडी और टहनी को तोड़कर हजरत अबू सलमा को दी और कहा कि इससे किताल करो, इससे जंग करो, इससे जिहाद करो। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, तलवार में जितना जोर था उससे ज्यादा जोर आपकी टहनी के अंदर था।
دیکھنے میں لکڑی کی ٹہنی ہے، درخت کی ٹہنی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس کو لگ چکا ہے، ہاتھ اس کو لگ چکا ہے، اور آپ نے اس کو ٹہنی کے اندر گویا کہ دعا کی ہے، تو وہ ٹہنی اور وہ درخت کے اتری ہوئی ٹہنی تلوار سے بھی زیادہ تیز بن چکی ہے۔ حضرت ابو سلمہ کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ قتل و قتال کرتے رہے، شہید ہو گئے لیکن وہ ٹہنی نہیں ٹوٹی، شہید ہو گئے لیکن وہ ٹہنی نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ٹہنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر رکھی تھی، اس لیے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تھی، اس لیے اس پر خروش تک نہیں آئی، وہ نہیں ٹوٹی، شہید ہو گئے لیکن ٹوٹی نہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کے معجزات تھے۔ حضرت عمر ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے آپ کے کمالات کو۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کرتے ہوئے محبت میں، شفقت میں میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور دعا دیتی ہے، اے عمر ابن ثعلبہ تو جا اور جہاد کر، قتال کر اور اللہ کے لیے لڑ۔ حضرت عمر ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میری عمر 100 سال ہو گئی لیکن جہاں جہاں میرے آقا کا ہاتھ لگا تھا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، ایک بال بھی سفید نہیں ہوا۔ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، یہ دوسرا غزوہ ہے، کافر لوگ ادھر سے تیروں کی بوچھار کر رہے ہیں، اندازہ یہ ہونے لگا کہ شاید اب مسلمان نہ بچ سکے، اندازہ یہ ہونے لگا کہ شاید اب مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، کیونکہ کافروں کی تعداد زیادہ تھی اور مسلسل ان کی طرف سے تیر مارے جا رہے تھے، مسلسل مارے جا رہے تھے۔ غزوہ حنین کے اندر اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور اللہ کے نبی سے کہا، اے نبی ایک مٹھی میں برکت اٹھائیں، مٹھی میں برکت اٹھائیں، 1000 کی تعداد مٹھی میں تھوڑی سی مٹی ہو وہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے نبی آپ تھوڑی سی مٹی اٹھائیں اور تھوڑی سی مٹی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینک دیں، کافروں کی طرف پھینک دیں۔ عقل یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتا ہے، ٹیکنالوجی یہ کہے گی یار 1000 کا لشکر ہے، 1000 کی تیروں کی برسات ہو رہی ہے، ایک مٹی تھوڑی سی کیا فائدہ دے گی؟ اللہ کا حکم ہوا اللہ کے نبی کو، اے نبی اپنی مٹی، تمہاری مٹھی میں جو مٹی ہے اس کو کافروں کی طرف پھینک دو۔ اللہ کے نبی نے مٹی اٹھائی اپنے ہاتھوں میں اور کافروں کی طرف پھینک دی۔ کتابوں کے اندر قرآن میں اس کو ذکر کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ نے فرمایا وہ مٹی اتنی زیادہ ہو گئی، 1000 کا لشکر تھا، تھوڑی سی مٹی تھی، لیکن کافروں کی تعداد میں کوئی آدمی ایسا نہ بچا تھا جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ گری ہو۔ جب ان کی آنکھوں میں مٹی گرنے لگی اور ان کو دیکھنا بند ہو گیا، وہ پشت دے کر وہاں سے بھاگنے لگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ 1000 کی تعداد ہے، 1000 کا لشکر ہے، 1000 تیروں کی برسات ہے، لیکن تھوڑی سی مٹی ان کی طرف پھینکتے ہیں، 1000 لوگوں کی آنکھوں میں گر جاتی ہے۔ ایک کرنے والا کون؟ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، لیکن حکم کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو ہو رہا ہے۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کہ آپ کو وہ معجزات عطا کیے، وہ کمالات عطا کیے، وہ عظمتیں عطا کی گئی، وہ شان عطا کی گئی جو آج تک کسی کو وہ عظمتیں اور وہ شان عطا نہیں کی گئی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ چادر لاؤ۔ چادر لائی، اس پر اپنا دست مبارک رکھا، پھونک ماری اور کہا ابو ہریرہ اب اس کو اوڑھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ کے دست مبارک سے دی ہوئی چادر اور
वसल्लम के कमालात, अरे जिसके कमालात, जिसकी सिफात गैर बयान करें, अपने तो अपने गैर बयान कर रहे हैं। आप सर्च करेंगे, तारीफ पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा गैर मुस्लिमों ने आपकी तारीफ की है। अपने तारीफ करे समझ में आता है, बेटा बाप की तारीफ करे, शागिर्द उस्ताद की तारीफ करे, समझ में आता है, चलता है, कोई अनोखी बात नहीं समझ में आती। लेकिन कमाल तो ये है कि शागिर्द नहीं, बेटा नहीं, औलाद नहीं, गैर, जिसका मसलक अलग, जिसका मजहब अलग, जिसका नजरिया अलग, जो अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानता, वो भी आपकी तारीफ कर रहा है। इससे बड़ी आपकी शान और क्या होगी। किताबों के अंदर आप पढ़ें कितने लोगों ने आपके बारे में लिखा है, और कितनी किताबों के कितनी लिखा है, किताबों के अंदर लिखा है। लक्ष्मण जी जो गुजरे हैं उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, और उन्होंने एक किताब लिखी है चांद का, अरब का चांद। उन्होंने उसमें लिखा है कि नबी जैसा दुनिया के अंदर कोई नहीं आया, और भी सिफात उन्होंने बयान की है। ना जाने कितने लोगों ने लिखी है, बल्कि आपको हैरत होगी, मैं आपको बताऊं, शायद मालूम भी हो, एक मुअर्रिख है माइकल हार्ट, उनका नाम, अमेरिका के रहने वाले माइकल हार्ट, अमेरिका का रहने वाला वो शख्स जिसको मास्टर ऑफ साइंस कहा जाता है, मास्टर ऑफ साइंस कहा जाता है। बड़ी डिग्री उसके पास, बड़ी तालीम उसके पास। उसने एक किताब लिखी दी 100, और अब इसमें पूरा नाम है दी 100 रैंकिंग, पूरा उसने तो लिखी है। उसका मतलब क्या है, उसने दुनिया के 100 अजीम तरीन इंसानों के बारे में लिखा है। मसलक के एतबार से ईसाई है, मसलक के एतबार से ईसाई है, गैर है, ईसाई है। उसने किताब लिखी है दी 100, दुनिया के 100 अजीम 100 अजीम तरीन इंसान कौन है, कौन है अजीम तरीन इंसान। उसको सोचने और लिखने में 28 साल लगे, 8 ईयर्स उसके लगे। आप पढ़ेंगे, गूगल के अंदर सर्च करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा। उसने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि जब वो अपनी किताब लिख रहा था, और उसने ये किताब लिखी थी 100 के नाम से, आपको गूगल के अंदर मिल जाएगी। कुर्बान ये है, और खुशी की बात ये है, और फरहत की बात ये है कि 100 में सबसे पहला जो इसने नाम लिखा है वो किसी गैर का नहीं, वो ईसा का नहीं, वो लक्ष्मण जी का नहीं, वो गांधी जी का नहीं। उसने जो सबसे पहला नाम लिखा है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। गैर जिसकी तारीफ करे, जो मसलक के नहीं, मजहब के नहीं, नजरिया अलग, उसकी शान क्या होगी। और तो और कुरान जिसकी तारीफ करे, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। क्या मतलब है बुलंद करने का, क्या मतलब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाना ये चाहते हैं, मेरे महबूब मैं ये चाहता हूँ कि तेरा तज़किरा किसी खतीब का मोहताज न रहे, तेरी तारीफ किसी इमाम की मोहताज न रहे, तेरी तारीफ किसी खतीब की मोहताज न रहे, तेरी तारीफ किसी मुबल्लिग की पहचान न रहे। इसलिए कि तेरी तारीफ मैं कर रहा हूँ, तेरी बुलंदियाँ मैं बयान कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अबू जहल खड़ा होता है और पूछता है अल्लाह के नबी से, क्या अगर आप अपने आप को नबी कहते हैं तो बताओ मेरे हाथों में क्या है। क्या पूछता है, आप अगर नबी हैं तो बताओ मेरे हाथों में क्या है। जवाब क्या है, जवाब मिलता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अबू जहल मैं बताऊं तेरे हाथों में क्या है, या जो चीज तेरे हाथों में है वो बताए कि मैं कौन हूं। उसने कहा ये तो और अच्छी बात है कि मेरे हाथों में जो चीज है, जो चीज है वो बताए। चुनांचे ये कहना था, हाथों में अबू जहल की जो कंकरियां थी उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कंकरियां जिसको देखकर कलमा पढ़ रही है वो मेरा नबी है, पत्थर जिसको देखकर सलाम कर रहे हैं वो मेरा नबी है, कुरान जिसकी तारीफ कर रहा है वो मेरा नबी है, गैर मुस्लिम जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो मेरा नबी है, वो अज़मतों वाला है। किसी ने क्या खूब कहा है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक तआला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है वो है सरापा उजाला हमारा नबी। अब नबी
نبی نہ رسول آئے گا، قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی عظمت، آپ کی شان، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، میرے آقا رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ قادر قدیر ہے، میرے آقا سراج منیر ہے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال ہے، میرے آقا آمنہ کے لال ہے۔ اللہ رب العزت غفور دینے والے ہیں، میرے آقا لینے والے ہیں۔ اللہ راج والے ہیں، میرے آقا معراج والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا بیان کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، کہاں؟ سمندر میں، سمندر کے راستے ہو گئے، سب کو معلوم ہے قصہ، سمندر کے راستے ہو گئے، سمندر کے اندر راستہ ہو گیا، ڈنڈا مارا۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ کہ موسیٰ کو ڈنڈا مارنا پڑا، میرے آقا کو صرف اشارہ کرنا پڑا۔ بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ موسیٰ کی نبوت اپنے تک ہے، بعد والوں کے لیے نہیں، پہلے والوں کے لیے نہیں۔ میرے آقا کی نبوت یہاں بھی ہے، بعد والوں کے لیے بھی ہے، پہلے والوں کے لیے بھی ہے، زمین کی بھی ہے، آسمان کی بھی ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کی نبوت زمینی بھی ہے، آقا کی نبوت آسمانی بھی ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ان کا معجزہ اپنی جگہ ہے۔ اس سے بہتر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ پتھر آپ کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں۔ بھائی معجزہ ہے، ایک انسان کے اندر بولنے کی صلاحیت تھی، اب وہ مر گیا، دوبارہ زندہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کمال ہے، لیکن ایک چیز کے اندر بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پتھر ہے، شجر ہے، درخت ہے، ٹہنی ہے، ان کے اندر تو بولنے کی صلاحیت نہیں نا، نہ سمجھنے کی صلاحیت، نہ بولنے کی صلاحیت۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی آپ کی شان اور آپ کی صفات کیا ہوگی؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد۔ سنیں غور سے، وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد۔ ہم تو ان کے امتی ہیں جن کو پتھر بھی دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ جن کو پتھر بھی دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ قرآن میں جس کی تعریف کرے وہ میرا نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کی شان کو بلند کر دیا، آپ کی عظمت کو بڑھا دیا۔ میرے آقا کے چہرے کی باری آئی، قرآن نے وَالضُّحَىٰ کہا۔ میرے آقا کی زلفوں کی باری آئی، قرآن نے وَاللَّيْلِ فرمایا۔ میرے آقا کے لبوں کی باری آئی، قرآن نے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن فرمایا۔ میرے آقا کے دانتوں کی باری آئی، قرآن نے یاسین فرما دیا۔ میرے آقا کے سینے کی باری آئی، قرآن نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ فرما دیا۔ میرے آقا کی رحمت کی باری آئی، قرآن نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرما دیا۔ میرے آقا کی زبان کی باری آئی، قرآن نے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ فرما دیا۔ میرے آقا کے ہاتھوں کی باری آئی، قرآن نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فرما دیا۔ میرے آقا کے شہر کی باری آئی، قرآن نے لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ فرما دیا۔ میرے آقا کے زمانے کی باری آئی، قرآن نے وَالْعَصْرِ فرما دیا۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، اے میرے محبوب، جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں تیری مصطفیٰ ہے۔ اور دیکھنا ہو تو دیکھو، اذان میں اگر میرا نام ہے، اذان میں تیرا نام ہے، اقامت میں میرا نام ہے، اقامت میں میں نے تیرا نام رکھا ہے، کلمے میں اگر میرا نام ہے تو کلمے کا دوسرا جز تیرا نام ہے، نماز میں اگر میرا نام ہے، نماز میں تیرا نام، اقامت میں میرا نام، اقامت میں تیرا نام، اذان میں میرا نام، اذان میں تیرا نام، آسمانوں میں میرا نام، آسمانوں میں تیرا نام، زمینوں میں میرا نام، زمینوں میں تیرا نام۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ یہ گویا کہ اللہ رب العزت نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور عظمت اللہ نے بیان کر دی ہے، اس عظمت کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ آج بھی کوئی گندی نالے کا کیڑا اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازیبا گفتگو کرے گا، اس کے کرنے سے میرے آقا کی شان ختم نہیں ہوگی۔ کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا تو آپ کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے سے میرے آقا کی شان ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرے آقا کی شان اول سے ہے آخر تک رہے گی۔ اس
کو کوئی مٹانے والا پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کی تعریف شروع سے تھی، آخر تک ہے، نبی کی تعریف بھی شروع سے تھی اور قیامت